The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi children, a warm welcome to biology class. Do not wait until the conditions are perfect to begin. Beginning makes the conditions perfect. So let's begin today's class. Children, I hope you remember the last class, that is you might have familiarized with some scientists who have made their contributions in the field of taxonomy. Do you remember what is taxonomy? Yes, taxonomy is a branch of biology which identifies and classifies the organisms based on their similarities and differences, right? And who is the father of taxonomy? Yes, Carl Linnaeus. So, in today's class, we will learn a new topic, very important topic, because this is followed throughout your study of science. So, നിങ്ങൾ ഏത് സയൻസിൻ്റെ ഈ ബ്രാഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ബയോളജി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. സോ ടുഡേ വി വിൽ ലേൺ അബൌട്ട് classification, that is different levels of classification, that is all the organisms are classified. First of all, you understand all the organisms including plants, animals, bacteria, every organisms are classified. So the first classification which was done by Carl Linnaeus was two kingdom classification. Okay, then next comes 5 kingdom classification and 6 kingdom classification. ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. First of all, we are going to study 2 kingdom classification. So now we will understand what is 2 kingdom classification. This was introduced by Carl Linnaeus. Okay, Carl Linnaeus, who was the father of taxonomy. So children, listen well. We have 7 levels in 2 kingdom classification. About 2 kingdom classification നമുക്ക് 7 levels ആണ് ഉള്ളത്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം. Okay, the first one, that is the highest level, is kingdom. Kingdom. Okay, അതായത് in this kingdom all the organisms, that is plants and animals. So രണ്ട് kingdom ആണുള്ളത്, that is plant kingdom and animal kingdom. So it is called as kingdom Animalia and kingdom Plantae. So Linnaeus's classification prakaram we have 2 kingdoms. How many kingdoms? 2 kingdoms are there, that is plant kingdom and animal kingdom. Okay, so now we will learn animal kingdom. So animal kingdomത്തിൽ kingdom കഴിഞ്ഞാൽ next വരുന്ന classification ആണ് phylum. Okay, so after kingdom, next level is phylum. So some similarities. അപ്പോൾ കിങ്ഡം അനിമേലിലുള്ള ചില ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരും. ഓക്കെ, സം സിമിലാരിറ്റീസ് വിൽ ബി ദർ. ആ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ള ഓർഗാനിസിനെ നമ്മൾ ഫൈലത്തിലേക്ക് ഇടാം. ഓക്കെ, ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ
കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ടീച്ചർ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട്. നൗ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദീസ് ലെവൽസ്. ഓക്കെ, ഫൈലം, ആഫ്റ്റർ ഫൈലം കംസ് ക്ലാസ്. സോ ഇങ്ങനെ ഇതിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ the number of organisms will be less. That you have to understand. The number of organisms will be decreasing when we come under this classification levels. Okay, മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ലെവൽ നമ്പേഴ്സ് കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കിങ്ഡം എത്തുമ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് കൂടും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഫൈലത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഓർഗാനിസം വീണ്ടും നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ആവും. ഓക്കെ, സോ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറേ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ആഫ്റ്റർ ക്ലാസ്, യെസ്, ഓർഡർ. ഓക്കെ, സോ കിങ്ഡം, ഫൈലം, ക്ലാസ്, ഓർഡർ, ദെൻ ഫാമിലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഓർഡറിൽ നിന്നും വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഒരേ ഫാമിലിയിലുള്ള ഓർഗാനിസം. സോ സർട്ടൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വിൽ ബി ദർ ഇൻ ദിസ് ഫാമിലി. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സർട്ടൻ ജീനസ് ആവും. ഓക്കെ, ജീനസ്. These all things are new to you. I will explain you. Okay, don't worry, I will explain you. Genus. Okay, then next the last level, that is the basic level of classification, is species. S-P-E-C-I-E-S. These all spellings are also important. Study this classification level as per this order. ഇതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം, ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. സോ നൗ യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വിച്ച് ആർ ദ ലെവൽസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ആനിമൽസ്. അനിമൽസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത്. ഇനി പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് സെയിം ഓൺലി, ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്, ബട്ട് എ സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദർ ഇൻ ദിസ് ഓർഡർ. ഈ ഓർഡറിൻ്റെ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, സീരീസ് എന്നാണ് പറയാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഓർഡറിന് പകരം സീരീസ് എന്നാണ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ പറയാം. Okay, that's the only difference. Rest all are the same. So this is for animals classification, and this is for, that is, kingdom, phylum, class, series, family, genus, species are for plants classification. Okay, that is kingdom Plantae. Understood? This will be difficult for you at the beginning. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം, ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി. ഇത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി എന്ന് വരാം. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. സോ വി വിൽ ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് എടുക്കാം. കെ, പി, സി, ഒ, എഫ്, G, S. So which are the letters we have taken? K, P, C, O, F, G, S. ഈ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. കീപ് pond clean, otherwise family get sick. സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. കീപ്
pond, clean. Otherwise, family cat, sick. K, P, C, O, F, G, S. So now it is easy to remember. K, kingdom. P, phylum. C, class. O, order. F, family. G, genus. And S, species. So it's done. Easy അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ? Children, now you read this to understand more about this classification, these levels of classification, and you have to write this in your file. According to biological definition, species is a group of organisms that can produce fertile offsprings through sexual reproduction. That I have already said this, that this is the definition for species. So you can write in your file what are species and what is the definition for it. So you write this definition. Species is a group of organisms that can produce fertile offsprings. Offsprings means young ones through sexual reproduction. This is one point. Next point is species is the basic level of classification. This also you have to write because sometimes the questions will ask like what is the basic level of classification in the ചോദിക്കുമ്പോൾ that you have to say species. Okay. Then this is the second point, and the third point is organisms of a species share maximum similarity of features. അതായത് സ്പീഷ്യസിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിൽ മാക്സിമം സിമിലാരിറ്റീസ് കാണിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 points you have to write about species. Understood? അപ്പോൾ സ്പീഷ്യസിനെ കുറിച്ച് 3 sentences, 3 points are there. You have to write in your file. Next is about genus. Organisms of similar species constitute the genus. So what is a genus? Organisms of similar species. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സ്പീഷ്യസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. സ്പീഷ്യസ് 1, സ്പീഷ്യസ് 2, സ്പീഷ്യസ് 3 എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ 3 കാറ്റഗറിയിലുള്ളതും കൂടിയിട്ട് ഒരു ജീനസിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇതിൽ ഈ ജീനസിൽ വരാൻ സാധ്യത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 3 കൂടെ ഒരു കോമൺ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊരു ജീനസിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ organisms of similar species constitute the genus, and similar genus ഇപ്പോൾ ജീനസ് 1, ജീനസ് 2, ജീനസ് 3 എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ 3 ജീനസും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ജീനസ് 1, ജീനസ് 2, ജീനസ് 3 ഇത് 3 കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം? ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ദിസ് ഇസ് എ ഫാമിലി വിച്ച് ഹാവ് ദിസ് മച്ച് ഓഫ് ജീനസ്. ഇത് 3 ജീനസിനും കൂടിയിട്ട് ഈ ഫാമിലിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം ദേ ഹാവ് എ കോമൺ ഫീച്ചർ. അപ്പോൾ ഈ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ഈ 3 ജീനസിനും ഒരു കോമൺ ഫീച്ചർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഫാമിലിയിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത് വരുന്ന കാറ്റഗറീസും. ദെൻ ഫാമിലീസ് ജോയിൻ ടു ഫോം ദ ഓർഡർ. ഇതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാമിലീസ് വരും. ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാമിലീസിനും കൂടിയിട്ട് ഒരു കോമൺ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഓർഡറിലേക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാമിലി 1, ഫാമിലി 2, ഫാമിലി 3 will come under one order because they have a common feature. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു ഓർഡറിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഫാമിലി എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഉള്ളത്. ഇനി ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് ചേർന്നിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ അതിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓർഡർ 1, ഓർഡർ 2, ഓർഡർ 3 എന്ന് വിചാരിക്കുക. all these orders have one common feature. So this common feature ഉള്ള ഓർഡേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Okay, they all will be in same class. Okay, understood? So various orders constitute the class. Various orders constitute the class. Okay. So upper class I. So species, genus, family. Families form ചെയ്യുന്നത് order.
then class, and next related classes join to form phylum. So അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു കോമൺ ഫീച്ചർ വരുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഫൈലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. സോ ക്ലാസ് 1, ക്ലാസ് 2, ക്ലാസ് 3. So class 1, class 2, class 3 have a common feature, means they all come in one phylum. Okay, one phylathilai. Okay, so related classes join to form a phylum. So underline the phylum also, and all phyla constitute the kingdom, which is the highest level. Understood? ഇപ്പോൾ എത്ര ഫൈലം ഉണ്ടോ, 2 ആണെങ്കിൽ 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ആണെങ്കിൽ 3. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അനിമേലിയയിൽ, കിങ്ഡം അനിമേലിയയിൽ 2 ഫൈലമാണുള്ളത്, ഫൈലം കോഡേറ്റ ആൻഡ് നോൺ കോഡേറ്റ. അപ്പോൾ ഈ 2 ഫൈലം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒരു കിങ്ഡത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് അനിമൽ കിങ്ഡം. ദിസ് ഈസ് വൺ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അബൌട്ട് the different levels of classification such as species, genus, family, order, class, phylum and kingdom. Okay, so children, we have understood that there are different levels of classification, and these different levels of classification are also called taxonomic hierarchy, because the taxonomy is the study of classification. We have already learned that. Taxonomy എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ്, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? സോ ഈ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം. ഈച്ച് ലെവൽ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് എ ടാക്സോൺ. ഓക്കെ, ഓരോ ലെവലും ഓരോ ടാക്സോൺ ആണ്, ബിക്കോസ് ടാക്സോൺ മീൻസ് എ ഗ്രൂപ്പ്. ടാക്സോണിൻ്റെ മീനിങ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈച്ച് വൺ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ്. വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് കിങ്ഡം ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ്, ഫൈലം ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ്, ക്ലാസ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ്, ഈവൻ സ്പീഷീസ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ്. അല്ലേ, ഓരോന്നിലും ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസിനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എ ടാക്സോൺ. ദിസ് ഈസ് എ ടാക്സോൺ, ദിസ് ഈസ് എ ടാക്സോൺ, ദിസ് ഈസ് എ ടാക്സോൺ. ഓക്കെ, സോ ടാക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗുലർ വേർഡാണ്, അതിൻ്റെ പ്ലൂറലാണ് ടാക്സ. So this taxon is the unit of classification. So what is the unit of classification? Unit of classification is taxon. Okay, so അങ്ങനെയാണ് ഈ ടാക്സോണമി എന്ന വേർഡ് വന്നത്. Okay, understood? Now we will learn this taxonomic hierarchy with an example given in the text. Children, now we are going to study the taxonomic hierarchy with an example of cat. Cat inde different levels of classification aanu ivide kodutittulladu. Look and understand well. First one, kingdom Animalia. That is, I already said that there are only 2 kingdoms in 2 kingdom classification, that is kingdom Animalia and kingdom Plantae. So plants are included in kingdom Plantae and animals are included in kingdom Animalia. So all the animals are included in kingdom Animalia, including our cat. നമ്മളിപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാറ്റിനെയാണ്. സോ കാറ്റ് എവിടെയൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദ ഇൻസെക്ട്സ്, ബേർഡ്സ്, റെപ്റ്റൈൽസ്, all the animals, all other animals are included in kingdom Animalia, includes all animals. Next, some animals have similarities in them. അപ്പോൾ കാറ്റിനെ നോക്കുമ്പോൾ കാറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ സിമിലാരിറ്റീസ് വരുന്ന അനിമൽസിനെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈലം കോഡേറ്റ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫൈലം. I have already said there are 2 phylums, that is phylum Chordata and phylum non-Chordata. Phylum Chordata means includes vertebrates only. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കോഡേറ്റയിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനൊക്കെ നട്ടെല്ലുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ബാക്ക് ബോൺ ഈസ് ദെയർ, ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ആർ കോൾഡ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്. ഇഫ് ബാക്ക് ബോൺ ഈസ് നോട്ട് ദെയർ, ദേ ആർ കോൾഡ് നോൺ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ കോഡേറ്റ, ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്. ഓക്കെ, so which are the animals which is not included
ഇൻ കോഡേറ്റ, ഫൈലം കോഡേറ്റയിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ഏതൊക്കെ അനിമൽസിനെ ഒഴിവാക്കി നോക്കൂ? യെസ്, ഇൻസെക്ട്സിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇൻസെക്ട്സ് ഡോണ്ട് ഹാവ് വെർട്ടിബ്രൽ കോളം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ബാക്ക് ബോൺ ഇല്ലാത്ത ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി. സോ ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, റാബിറ്റ് ഉണ്ട്, ലയൺ, ബിയർ, ദെൻ ലെപ്പേർഡ്, കാറ്റ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കോഡേറ്റയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലെവൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസ്. സോ കിങ്ഡം, ഫൈലം, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്ലാസ്. സോ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വീണ്ടും സിമിലാരിറ്റീസ് വരുന്നു. ചില ഓർഗാൻസിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ വി ആർ സോർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്ലാസ് മമേലിയ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഫീഡ് ദെയർ യങ് വൺസ് വിത്ത് മിൽക്ക്. അതായത് പ്രസവിക്കുകയും അതിനെ പാലൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ്, ദാറ്റ് ഈസ് മാമൽസ്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി 6th-ലോ 7th-ലോ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ മാമൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട്. മാമൽസ് ആൻഡ് എഗ് ലേയിങ് അനിമൽസ്. സോ എഗ് ലേയിങ് അനിമൽസിനെ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് മാമൽസിനെയാണ്. ബിക്കോസ് കാറ്റ് ഈസ് എ മാമൽ. കാറ്റ് പ്രസവിച്ച് മിൽക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അനിമൽ ആയതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ദിസ് ഇൻ ക്ലാസ് മമേലിയ. അപ്പോൾ ക്ലാസ് മമേലിയയിൽ കാറ്റിനെ കൂടാതെ നമുക്ക് ലയൺ ഉണ്ട്, റാബിറ്റ് ഉണ്ട്, ലെപ്പേർഡ്, ഇതൊക്കെയുണ്ട് അല്ലേ. ആൻഡ് വി ഹാവ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ദിസ് ബേർഡിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓർഡർ കാർണിവോറ. സോ ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് when we are coming down the classification to the basic level, the number of organisms will be decreasing. Understood? So now this is order Carnivora. Carnivorous ne kurichu ningal padichitundavum. Carnivorous means the animals that have teeth to tear off flesh. അല്ലേ, കടിച്ചു വലിക്കാൻ, ഇറച്ചിയൊക്കെ കടിച്ചു വലിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കാർണിവോറസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ. So these all animals have that ability to tear off flesh. So those animals are included in order Carnivora. So here which animal is excluded? Yes, rabbit. ഈ റാബിറ്റിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ റാബിറ്റിന് ദിസ് എബിലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ദെയർ ബിക്കോസ് they don't have this teeth to tear off flesh. That's why it is not included in this order Carnivora. So they may have another order. So class എന്ന് പറയുന്നത് മമേലിയ കൂടാതെ വേറെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കാർണിവോറയെ കൂടാതെ വേറെ ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അവിടെയാണ് ഈ ഓർഗാൻസ് ഒക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? So from order Carnivora we are going to the next level, that is family Felidae. So what are the features of this family Felidae? Yes, they have withdrawable claws along with the features of the order Carnivora. So Carnivora features odu kudiyum they have withdrawable claws. Withdrawable claws means you know this animals കൂർത്ത നഖങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ക്ലൗസ് എന്ന് പറയാം. സോ ആ കൂർത്ത നഖങ്ങളെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കൂർത്ത നഖങ്ങളുള്ള ആനിമൽസിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കാറ്റഗറിയിലിടുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഫാമിലി ഫെലിഡേ. സോ ഓൾ ദീസ് ആനിമൽസ്, ലയൺ, കാറ്റ്, ലെപ്പേർഡ്, വൈൽഡ് കാറ്റ്, ഇതിനെല്ലാം ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ഡ്രോവബിൾ ക്ലോസ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൾസോ കാർണിവോറസ്. സോ in this family Felidae, which animal is excluded from this order Carnivora? Yes, this bear is excluded because they don't have this feature. ഈ ഫീച്ചർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ബിയറിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ സം അതർ ഫാമിലി. അതിന് വേറൊരു ഫാമിലിയിലേക്ക് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നൗ വി ഹാവ് ദീസ് 4 animals now family Felidae. ഇതുകൂടാതെ വേറെ അനിമൽസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അനിമൽസിൽ നിന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് 4 animals ആണ്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദർ ആർ ഓൺലി 4 animals ഇൻ ഫാമിലി Felidae. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ അനിമൽസിൽ നിന്നും സോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് 4 animals ആണ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്.
Now we are going to the next level from this family Felidae. So family കഴിഞ്ഞാൽ next category ആണ്, that is genus. Next level of classification is genus. So in this genus there will be more similarities between the animals. So ഇതിന് ഈ ലെവലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകുന്തോറും സിമിലാരിറ്റീസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നു. സോ ഇൻ ദിസ് ജീനസ് ഫെലേസ്, സോ നമുക്ക് ക്യാറ്റിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ ക്യാറ്റിൻ്റെ ജീനസ് ഫെലേസ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഫെലേസ് എന്ന ജീനസിൽ വരുന്ന ആനിമൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ദേ ഷോസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഫെലിഡേ, സ്മോൾ സൈസ്ഡ് ബോഡി ആൻഡ് നോ റോറിംഗ് സൗണ്ട്. So these are the qualities required to be included in this genus Felis. So Felis എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിൽ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം. സ്മോൾ സൈസ്ഡ് ബോഡി ആൻഡ് നോ റോറിംഗ് സൗണ്ട്. റോറിംഗ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, സ്മോൾ സൈസ് ബോഡി ആയിരിക്കണം. സോ വി ഹാവ് ടു എക്സ്ക്ലൂഡ് ദിസ് ലെപ്പേർഡ് ആൻഡ് ലയൺ. നൗ ദ ലെഫ്റ്റ് അനിമൽസ് ആർ cat and wild cat. So this cat and wild cat are included in this genus Felis. Understood? Now the next level after the genus is species, isn't it? What are species? Yes, species are group of organisms that can produce fertile offspring through sexual reproduction, and it is the basic level of classification and shares maximum similarity of features. അപ്പോൾ ഈ സ്പീഷ്യസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് മാക്സിമം സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഫീച്ചേഴ്സിൽ മാക്സിമം സിമിലാരിറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വൈൽഡ് കാറ്റിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് ഷോയിങ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് കാറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് കാറ്റിനെയാണ് അല്ലേ, ഡൊമസ്റ്റിക് കാറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദ സ്പീഷ്യസ് ഈസ് നെയിംഡ് ആസ് സ്പീഷ്യസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ്. സോ കാറ്റിൻ്റെ സ്പീഷ്യസ് നെയിം എന്താണ്? ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ദേ ഷോസ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് യുണീക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് കാറ്റ്. ഡൊമസ്റ്റിക് കാറ്റ് മീൻസ് യെസ്, വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്തുന്ന പൂച്ചകളുടെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഈ ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് എന്ന സ്പീഷ്യസിനുള്ളത്. സോ കാറ്റിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷ്യസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ അനിമൽസിനും പ്ലാന്റ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും, ബട്ട് ദേ ഹാവ് യുണീക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ യുണീക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഒരു സ്പീഷ്യസിൽ വരിക. അപ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്പീഷ്യസാണ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ്, മറ്റൊരു സ്പീഷ്യസാണ് ഈ വൈൽഡ് കാറ്റ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ കാറ്റിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷ്യസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് കാറ്റ് ഈസ് ഫെലിസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ കാറ്റിനെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം വിളിക്കുക. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓൾ ദ ലെവൽസ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ലെവൽസിനും ഓരോ ഓർഗാൻസിനും ഇതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് ടുക്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കാറ്റ്. സോ കാറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ വെരി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ്. If you have any doubt, you can ask me, because this is very new topic to you. It may be confusing, but you understand. ഈ പിക്ചേഴ്സ് കണ്ടിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓരോന്നിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ അനിമൽസിനും എക്സ്ക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മറ്റ് അനിമൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ്. സോ ഈച്ച് ഫൈലം, ക്ലാസ്, ഓർഡർ, ഫാമിലി, ജീനസ്, സ്പീഷ്യസ് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സം ഓർഗാനിസംസ് വിൽ ഗോ ടു അനദർ category and some organisms will go to some other categories. Okay. Now we have some indicators. Look at the indicators. Which are the organisms included in kingdom Animalia? Kingdom Animalia include ചെയ്തിട്ടുള്ള organisms ഏതൊക്കെയാണ്? Yes, all animals. All animals are included in kingdom Animalia. Which organisms are excluded at each consecutive levels? ഏത് ഓർഗാനിസം ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഓരോ ലെവലിലും
എക്സ്ക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത്? വൈ? സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാം. ബേർഡ്സ്, ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് എഗ് ലേയിങ് അനിമൽസ്, ഹെർബിവോറസ്, these are all excluded from each consecutive levels. Why എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ you have to explain. So what you have understood from this levels of classification you can write and send it to me. Okay. Then third indicator, at what levels of this illustration can humans be included? സോ ഈ ലെവലിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഈ ലെവലിൽ ഏത് ലെവലിലാണ് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ക്യാൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്? നോക്കൂ, കിങ്ഡം ആനിമേലിയയിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ ക്യാൻ വി ഇൻക്ലൂഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഇൻ ഫൈലം കോർഡേറ്റ? ഡു വി ഹാവ് വെർട്ടിബിൾ കോളം? നമ്മൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആണോ? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് വി ആർ vertebrates. So human beings can be included in phylum Chordata as well as Mammalia also, class Mammalia, that is human beings feed their young ones with milk. So these all three levels we can include human beings in these three levels: kingdom Animalia, kingdom Animalia, phylum Chordata, then class Mammalia. So you can write kingdom Animalia, so kingdom Animalia, phylum Chordata, then class Mammalia. So teacher ബ്രീഫായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ കിങ്ഡം ആനിമേലിയ എന്ന് തന്നെ എഴുതണം, അതുപോലെ ഫൈലം കോർഡേറ്റ എന്ന് എഴുതണം, ദെൻ ക്ലാസ് മമേലിയ എന്ന് എഴുതണം. ഓക്കെ. Now you have to complete the worksheet identifying the levels of classification of cat. So what is the classification of cat? Kingdom, yes, Animalia, phylum Chordata, class Mammalia, then order Carnivora, family Felidae, genus Felis, species Domesticus. So you will get the text this week and you can fill these all indicators as well as the worksheet, and you can start your file writing also. So file എഴുതാൻ തുടങ്ങിക്കോളൂ. Okay. So children, I hope you have understood today's topic. Read the text well. After getting the text, we will meet soon in the next video. Till then, take care and have a nice day.